بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گنہگار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گنہگار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم انسان یہ سوچتے ہیں، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گنہگار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ اسے یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کے وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہے، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے،
चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइशों पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइशों पर नाराज़गी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी होती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और वो इस पर सब्र और शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सज़ा उखरवी सज़ा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया किराम की। जो भी शख्स अंबिया किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दीनी हालात पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। हत्ता कि आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती है और इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ जमाते मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हो इससे कि तुम उन चीज़ों में मुब्तला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी एलानिया होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती है जो उनसे पहले लोगों में ना थी। नंबर 2, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत, मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है तो उन पर बारिशें रोक दी जाती है, और अगर चौपाइये यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में अपनी मर्ज़ी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम को खाना जंगी और बाहमे इख्तिलाफ में मुब्तला कर देते हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिससे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों के लिए इसे बाइस रहमत बनाकर भेजा है जो इसमें मुब्तला के वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज मसले से है बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अज्र अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ़ कर सके। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपको और हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह